दिहाड़े नूं समर्पित किया गया है। आओ पहला आपां श्री सतगुरु महाराज जी की पावन शहीदी के बारे, शहीदी इतिहास के बारे जानने की कोशिश करांगे, क्योंकि शहीदी दिहाड़े जां गुरपुरब गुरुआं की याद मनाई उदों ही सार्थक हुंदी है अगर असीं उस दे विचों कुछ लैण दा यतन करिए। महाराज अपनी बाणी च भी कहंदे ने, जिहड़े मनुख ने अपनी जिंदगी विच समीख्या करना नहीं सीखिया, भाव हरेक चीज़ नूं विचारना नहीं सीखिया, वो मनुख ही नहीं है। क्योंकि पशुओं की जूनी ऐसी है जिन्हां कोल विचार नहीं है, वो जिधर नूं दिल आउंदा है उही हैबिट्स करते ने, उही आदतां करते ने। पशु कदे भी अपने आप नूं बदल नहीं सकता, क्योंकि पशु नूं तुसीं हज़ारां वारी हदायतां दो, उन्हां हदायतां ते वो तुरेगा नहीं, करेगा किहड़ी जो उसके मन विच आउंदी है। इवें गुरु साहब जी ने मनमुख का भी जिहड़ा सुभाव है ऐसा ही दसिया है। वो 10 वारी गुरु तो सिक्ख्या लवे, कीर्तन श्रवण करे, पर अपने सुभाव नूं नहीं छड्डदा, सुभाव नूं नहीं बदलदा। सो संगत विच आके मनुख का सुभाव बदलदा है, संस्कार बदलते हैं। क्योंकि जदों तई सुभाव नहीं बदलेगा उदों तई जिंदगी बदलेगी नहीं। तो सुभाव बनता है छोटियां छोटियां आदतों तो। भाव अज एक आदत है, छोटी जी है, मनुख उसनूं इग्नोर करता है, छड्डो परां छोटी जी गल है। पर छोटियां छोटियां गल्लां जिंदगी विच वड्डियां बनदियां हन। जिवें असीं वेखदे हां वड्डे वड्डे दरिया ने, जिथों वो चलते ने उत्थे छोटे जे हुंदे ने, चलते छोटे जे हुंदे ने, हौली हौली छोटियां तो बनदियां गंगा का रूप धारण कर लैंदे ने, जमुना का रूप धारण करते ने, नर्मदा वर्गे वड्डे दरिया बन जाते हैं। जिंदगी विच जिवें असीं कहने आ बूंद बूंद दे नाल सागर भर जाता है, बूंद बूंद दे नाल घड़े खाली हो जाते हैं। इवें जिंदगी दे विच छोटियां जिहां आदतां, छोटियां छोटियां गल्लां मनुख दे ओवरऑल जिहड़ा उहदा आचरण ते विहार है उहनूं प्रभावित करदियां ने। जिवें असीं वेख लईए मनुख नूं शरीरिक तौर ते कुछ खाण दी आदत है, अज थोड़ा खाएगा, हौली हौली उहदा वो खाण पीण की आदत उहदे शरीर नूं बीमार कर दिंदी है। आदत छोटी जी है, छोटी दी आदत ने जिंदगी वीरान कर दी, जिंदगी नूं नुकसान पहुँचाया। इवें संगत विच आउणा एक छोटी जी आदतों शुरू हुंदा है। अज पहला छोटी जी आदत बननी है, ये आदत चलदी चलदी मनुख दे आचरण नूं, मनुख दे सुभाव नूं, मनुख दी प्रॉब्लम सॉल्विंग करन दी शक्ति, उसकी अटैंशन, उसका दिमाग, उसकी मैमरी, इन्हां सारियां चीज़ों नूं प्रभावित करेगी। पर यह तुरेगा कित्थों? संगत तो। ताई महाराज ने क्या फिर संगत मिलती किवें है? सतगुरु जी कहंदे जदों चंगे कर्म जाग पैण संगत मिलती भी उस दिन है। उवें तो संगत मनुख नूं मिली हुई है, किसी नूं माड़ी संगत मिली है। संगत सारियां कोल ही है, पर सत संगत किसे किसे दे कोल हुंदी है। सो आपां पहलां जिहड़ी समीख्या करन दी मैं आप जी नाल गल कर रहा, विचार करन दी गल कर रहा सी। जदों तई मनुख विचार नहीं ना करदा अपने गुरु दी बाणी ते, गुरु दे कहे होए शब्दां ते, वो गुरु नूं मत्था ते टेक सकदा है, पर गुरु तो कुछ लै नहीं सकदा। क्योंकि गुरु तो लिया जाना है गुरु के शब्द के द्वारा। जिमें जिमें मनुख गुरु के शब्द नूं जपदा है, शब्द नूं समझदा है,
ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਖ ਅਪਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਭ। ਲੋਭ ਕਾਹਦਾ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਤ ਅੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ 4-5 ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 5 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਚੰਦੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਡਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੱਤ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੱਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਲੈਬਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਭਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ? ਲੋਭ ਤੋਂ। ਚੰਦੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਕਾਰ 5 ਨੇ। 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਕਾਰ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਾਰ 3 ਨੇ, 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਭ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਤੀਵਰ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੋਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੋਹ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਦੂਜਾ ਚੰਦੂ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅਰਜੁਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਾਦ ਦਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਅ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ। ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਣੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ। ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ।
जो परमात्मा का हुक्म है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। बस गल ये है, जे धर्म नूं दो शब्दां विच समझना होए ना, अपने बंधनां नूं कट के मुक्त हो जाना। बस मुक्त किहने होना है? जो अंदर भव सागर है, बाहरों नहीं मुक्त होना। बाहरों मुक्त होवांगे फिर रोटी छड्डनी पेगी, मुक्त तो रोटी तो भी लैनी पेगी, पानी तो भी लैनी पेगी, फिर नक बंद करके हवा तो भी लैनी पेगी। इधरों मुक्ति नहीं लैनी। मुक्ति लैनी है अपने विचारों तो, ईर्खा तो लैनी है, द्वेष तो लैनी है, इन्हां चीज़ों तो मुक्ति लैनी है। इस करके महाराज साहब जी का किसी धर्म विशेष नाल थोड़ी ना कोई, उन्हां दा काम ते परमात्मा की गल नूं दृढ़ कराउणा है, सारी लोकाई नूं परमेश्वर नाल जोड़ना है, रब दे नाल जोड़ना है, वाहिगुरू नाल, भगवान नाल, अल्लाह नाल। तां करके गुरबाणी विच सारे शब्द ने, प्रभु भी शब्द आउंदा है, राम भी आउंदा है, भगवान भी आउंदा है, अल्लाह भी आउंदा है, जिन्ने शब्द ने, रहीम आउंदा है, करीम आउंदा है, दयालु आउंदा है, कृपालु आउंदा है, सारे शब्द आउंदे ने। पर उस समय दे जिहड़े काजी सी, वो कहण लगे साडे वपार नूं कमी पै रही है, लोकी उधर चले जाते हैं, असीं लोकां नूं वहमां भरमां च पाउने आ। वो सारे इकट्ठे होके जहांगीर दे कोल चले गए। हुण जहांगीर नूं पता है राज कायम रहना इन्हां करके, जे इन्हां ने बगावत करा दित्ती तो कुर्सी हिल जाएगी। अज भी एवें ही है। सो इस करके जहांगीर का यह वैर बन गया। पर्सनल उन्होंने कुछ नहीं महाराज ने कहा, पर उन्हें एक बहाना फड़ लिया अमीर खुसरो का, वो एक वक्री गल है। फिर इन्हां मुलाणियां विच सरहंदी, बुखारी कईयां दे नां आउंदे ने। फिर राजनीति ये कहती है भी जदों भी अपने रस्ते चों किसी नूं हटाउणा वे, राजनीति की है? वैसे तो राजनीति एक सेवा हुंदी है, पर नीति कहती है जे तुहाडी कामना विच, तुहाडे लोभ विच, तुहाडे बिजनेस विच कोई लत अड़ा रहा होए ना, फिर उन्होंने दूर करने दे राजनीतिक लोग चार तरीके मनते हैं। साडे देश में 3 ग्रंथ ने राजनीति ते, तिन्ने ही ग्रंथ उस समय के संतां ने लिखे ने। एक है चाणक्य नीति, एक है विदुर नीति और एक है भरथरी जोगी का ग्रंथ। तिन्ने ही जिहड़े ने राजनीति दे ने, पर तिन्हां दी कमाल एक है, तिन्हां दा असूल इक्को ही है। वो केड़ा है? शाम, दाम, दंड, भेद। ये 4 तरीके ने। हुण ये जिहड़े 3 लोग ने, तिन्ने करैक्टर ने जिहड़े गुरु अर्जन साहब जी नूं तत्ती तवी ते छड्डो, उन्हां नूं अपने रस्ते चों हटाउणा चाहुंदे ने। तत्ती तवी ते कानून है उस समय दा जिहड़ा गुरु अर्जन साहब जी ते लगना है। वो तिन्नियां ने इकट्ठे होके, जिन्ने 3 दे 3 लोग ने, इन्हां तिन्हां दे कारणा करके गुरु अर्जन साहब जी नूं पकड़िया गया, हिरासत च लिया गया। तो वही जिहड़ी रटी रटाई गल तुसीं गलत कर रहे हो, सारा कुछ करदिआं उन्हां ते यासा दे कानून के तहत तत्ती तवी ते बिठाया गया। हुण गुरु अर्जन साहब जी, मैं अगे बड़ी बारी बेनती की है, देखो गुरु अर्जन साहब ये नहीं कह रहे मेरे तत्ती तवी ते बहन का कारण, मेरे तत्ती तवी ते बहन का कारण चंदू है, या मेरे तत्ती तवी ते बहन का कारण जहांगीर है। नहीं, वो कहते नहीं परमात्मा असी कारण नहीं मानने, असी तो कहने हाँ तेरा किया मीठा लगे। वो इस चीज़ नूं भी परमेश्वर का प्यार समझ रहे हैं, इस चीज़ नूं भी रजा समझ रहे हैं। परमात्मा पता नहीं क्यों तत्ती तवी ते भाउण लगा। तत्ती तवी ते बैठना भी रजा है गुरु अर्जन साहब जी की। मैं एक बेनती होर करा, असी आम वेखदे हाँ स्कूलों में टीचर हुंदा है, टीचर ते गुरु विच बड़ा फर्क हुंदा है। जिहड़ा टीचर हुंदा है ना, वो तुहानू हो सकता है जिवें मैडिकल दे जिहड़े साइंस के टीचर्स हुंदे ने, 12वीं क्लास जिन्हों पढ़ाउंदे ने, मैडिकल साइंस पढ़ाउंदे ने, शायद उन्होंने कदे ऑपरेशन आप नहीं किया होएगा, पर वो पढ़ा देंदे ने। वो मनुखी संरचना बारे भी दसदे ने, या जिहड़े लोग चंद्रमा के बारे दसदे ने, या जिहड़े लोग अपने बच्चों नूं
अर्थ साइंस के बारे पढ़ाते हैं, कोसमिक साइंस के बारे पढ़ाते हैं ਜਿਹੜੇ टीचर, भावें वो कभी आप चंद्रमा ते नहीं गए पर वो चंद्रमा बारे पढ़ा देंगे। गुरु ऐसा नहीं हुंदा। गुरु जो गल कहंदा है पहला उहदे अपने जीवन विच हुंदी है, गल फिर कहंदा है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा सी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये गल उन्हें कही। तो पंजवें जामे दे विच उन्हां ने तत्ती तवी ते बैठ के ये गल करके विखा दी। तत्ती तवी ते बैठना भी परमात्मा का हुक्म है। पर वेखो किड्डा निर्दयी पुणा। मैं इस करके बेनती करता हूँ साध संगत, बाणी कहती ज्यों कूकर हर घाया धावै दस दिस जाए, लोभी जंत ना जाणई भख अपख सब खाए। जेड़ा लोभी मनुष्य हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, फिर ओदी जिहड़ी मनुख दी उस मनुख का जिहड़ा मनोविग्यान है वो फिर ना अपने नूं वेखदा है ना बगाने नूं वेखदा है। जिवें कुत्ता तो उही हुंदा है जिहड़ा आपां पालिया होए, पर जदों किते उहनूं हड़क पै जाए ना, फिर सब तो पहला दंदी अपने मालक नूं मारदा है। इवें सतगुरु जी कहंदे असीं गृहस्थी जीव हाँ, चलो मनुख दे अंदर एक लालच हुंदा है जिंदगी जीउणी है, पर इसनूं संजम विच जीउणा चाहीदा है। ताईं बाणी कहंदी जप तप संजम धर्म ना कमाया। जे संजम तो बाहर दी जिंदगी है फिर वो रोग पैदा करेगी। संजम तो बाहर तुसी भोजन खा के वेखो कदे भी। अज दी दुनिया दे विच जिहड़े रोगां दा कारण है, कारण की संजम तो बाहर दा भोजन। मनुख ने अज संजम तो बाहर खाधा, सोचा कुछ नहीं हुंदा, कल नूं फेर खा लेगा, संजम तो बाहर खाएगा। 3 सालां दे विच वो संजम तो बाहर खाधा होया रोग पैदा कर देगा। इवें अज किसी नूं झूठ बोलिया, अज संजम तो बाहर हो गया परमेश्वर तो, कल नूं फिर बाहर। ये झूठ पता नहीं साडी जिंदगी विच किहड़े किहड़े नुकसान करेगा। इन्नी वाइड जिहड़ी दिमाग, इन्ना वाइड बुद्धि किसी की नहीं हुंदी, इन्ना सूक्ष्म दिमाग किसी का नहीं हुंदा। इस करके सतगुरु जी महाराज नूं 3 जड़े ये लोक ने, लोभी हंकारी 2 ने, ईरखालू लोक ने। हुण इन्हां दी ये बुद्धि काम करनी बंद हो गई भी ये रब दे भगत ने। ये की कह रहे ने सानू, ये तो रब का प्रचार करते हैं। साडा तो इन्हां नाल वैर होना नहीं चाहिए, पर उन्हां दी दुकानां दे विच कमी आउंदी है। उन्हां दा जिहड़ा अपना प्रोजैक्शन है, जिहड़े किते दे विच ओह काम कर रहे हैं, उन्हां दे किते नूं कमी पैंदी है, घाटा हुंदा है उन्हां नूं। मौके दे मुलाणियां नूं हुंदा है, काजियां नूं हुंदा है। ईवन कि जिहड़ा उस समय दा रूलर है जहांगीर, उसनूं भी इस चीज़ विच घाटा महसूस होण लगा। फिर उन्हें ये ना वेखदा होया, नज़र अंदाज करदियां होया, ये किड्डे वड्डे भगत ने, रब दे मनण वाले ने, दुनिया नूं सीधे मार्ग ते ला रहे ने। अपनी ईरखा दे साड़े दे विच उन्हां ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी ते यासा दा कानून लगा के तत्ती तवी ते विच उन्हां नूं बिठाउण दा यतन, तत्ती तवी ते बिठाया। होर भी अनेकां प्रकार दे जिहड़े तसीहे ने उदों दिते गए। फिर इस करके जदों दी दुनिया चली है, जिहड़े भगत ने हंकारियां दी भेट चढ़ते आए ने, लोभियां दी भेट चढ़ते आए ने। भगत प्रहलाद सन, पिता हंकारी हो गया, अपने पिता हंकारी पिता की भेट चढ़न लगे सी ते रब ने बचा किया। सो इस करके भगत शुरू तो ही इस तरीके दे नाल ईरखालू मनुखां नूं भगत चंगे नहीं लगते हुंदे। सो इस करके गुरु अर्जन साहब जी नूं शहीद कर दिता। ताई भन मथरा जी ने यह कहा है, जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। काल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। आपां उस दिन एक कथा जिहड़ी आपां लड़ीवार श्रवण कर रहे हैं,
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਿਡਾਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਘਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਤੇ ਚਹੇਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਉਣ ਆਇਆ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਇਹ ਪਾਪੀ ਪੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਪ ਭਇਓ ਨਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਪੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।